الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اس میں عاشقان رسول جگہ جگہ محفل میلاد کا انعقاد کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا جمعہ جو ہے، یہ چلا دیں، لائٹ چلا دیجیے گا۔ آج کا ہمارا جو جمعہ ہے وہ بھی ربیع الاول کے حوالے سے حضور کی میلاد کا ذکر کرنا ہے، اور اس مہینے کے اندر وہ نبی آیا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بالا ہے، جو فضیلت میں دیکھا جائے تو منفرد نظر آتا ہے، کردار میں دیکھا جائے تو منفرد نظر آتا ہے، اخلاق میں دیکھا جائے تو منفرد نظر آتا ہے۔ اس کا بچپن بھی ہر کسی سے جدا نظر آتا ہے، اس کی جوانی بھی ہر کسی سے جدا نظر آتی ہے، اس کا بڑھاپا بھی ہر کسی سے جدا نظر آتا ہے۔ وہ ایسا نبی کہ جس نبی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا ہے، اس کائنات کو بنایا ہے، کہ میرے آقا علیہ السلام کے رب نے فرمایا کہ محبوب میں یہ کائنات نہ پیدا کرتا کہ اگر تجھے میں نے زمین پر نہ بھیجنا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہمارے اسی نبی نے کہا کہ مجھے سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے پیدا کرنے سے مراد کہ آقا علیہ السلام کے نور کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر ہر نبی سے وعدہ لیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ رب کائنات ہے، وہ جس کام کا حکم دے دے نبی پر لازم ہوتا ہے کہ وہی کام کرے، جس کام کا بھی حکم دے دے۔ لیکن اس نے سب سے وعدہ لیا، اور وعدہ لینے کے بعد اپنی رحمت کو ان کے اوپر نازل کیا۔ حالانکہ وہ حکم دے دیتا، وہ کہتا کہ بھائی یہ میرا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو سارے نبی لبیک کہتے کہ جو تیرا حکم۔ لیکن نہیں، یہاں پر شان مصطفیٰ کو ظاہر کرنا تھا۔ کہا کہ میرا ایک نبی آئے گا، اس نبی پر تم نے ایمان لے کر آنا ہے، اور ایمان بھی ایسے لے کر آنا ہے کہ اپنی قوم کو ان کے آنے کی خبر دیتے رہنا ہے۔ تو کیا تم یہ میرا وعدہ قبول کرتے ہو؟ تو ساروں نے کہا کہ ہاں، ہم تمہارا وعدہ، تیرا وعدہ قبول کرتے ہیں۔ تو پھر معاملہ یہ آیا کہ احادیث مبارکہ کے اندر آیا کہ تمام انبیاء کے اوپر ایک نور کی چادر بچھا دی گئی، اور روایات کے اندر آیا اور حدیث کی شرح کے اندر آیا، وہ نور کی چادر اور کسی کی نہیں بلکہ آپ کے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی چادر تھی۔ اور پھر ہر نبی نے اپنا پیغام جاری رکھا، اور ان پر فرض تھا کہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان پر فرض تھا کہ حضور کے آنے کی خبر دیں۔ حضرت شیش علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان پر فرض تھا کہ وہ ہمارے نبی کے آنے کی خبر دیں۔ اسی طرح کم و پیش 1,24,000 انبیاء آئے، ان پر یہ فرض تھا کہ حضور کے آنے کی خبر امت کے اندر دیں، کہ وہ ایک حبیب آنے والا ہے، وہ آخری نبی آنے والا ہے، ان کی پہچان کروائیں۔ اور کیسی پہچان کروائیں؟ کہ قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنی اولاد کو کم جانتے تھے، حضور کی پہچان کو زیادہ جانتے تھے۔ یعنی ایسی پہچان کروائی گئی کہ ان کے بال ایسے ہوں گے، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی، ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ان کی بھویں ایسی ہوں گی، ان کا کردار ایسا ہوگا، ان کا چلنا پھرنا ایسا ہوگا، قربان جائیں۔ بلکہ یہاں تک روایات کے اندر آیا کہ ان لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ جو نبی آئے گا وہ چاند کے ٹکڑے کر دے گا، وہ جو نبی آئے گا اپنے پاس درختوں کو بلا لے گا، وہ نبی جو آئے گا کنکریاں اس کے نام کا کلمہ پڑھیں گی، وہ جو نبی آئے گا کہ
کہ جو کہہ دے گا اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے گا۔ تبھی تو کہا کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ حضور کی پہچان رکھتے تھے، حضور کی پہچان رکھتے تھے۔ تو ہر نبی نے یہ پیغام پہنچایا اور کہا کہ وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی پیغام پہنچایا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ میرے اور آپ کے نبی بی بی آمنہ کے شکم کے اندر آ گئے۔ اور جب آپ بی بی آمنہ کے شکم کے اندر آئے تو اس وقت شیطانوں کا جو سردار تھا، بڑا سردار تھا، وہ ابو قیس پہاڑی پر چڑھ کر رویا تھا، چیخو پکار اس نے کی۔ تو جب اس کے چہلوں نے پوچھا کہ آپ چیخو پکار کیوں کر رہے ہو، علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، تو جو شیطان تھا اس نے چیخو پکار کیا تھا، اور جب اس کے چہلوں نے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے، تو کیوں شور مچا رہا ہے، تو کہا کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آ چکے ہیں کہ جن کے آنے سے ہمارے سارے وار اب ختم کر دیے جائیں گے۔ اور میں یہاں پر آپ کو ایک واقعہ ذکر کرتا چلوں کہ ان کے آنے کے بعد شیطان نے جو کہا تھا نا کہ ہمارے سارے وار ختم کر دیے جائیں گے، تو وہ کس وجہ سے کہا تھا، صرف ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے نبی صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کر کیا کہتے ہیں کہ صحابہ اپنا کوئی پرانا واقعہ مجھے سناؤ۔ ہر صحابی نے اپنا واقعہ بیان کیا، تو ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ حضور میرا واقعہ ایسا ہے کہ اگر میں بیان کروں تو لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، حضور میرا واقعہ ایسا ہے کہ اگر میں بیان کروں تو لوگ مجھے طعنہ کریں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے۔ تو حضور نے فرمایا بتاؤ کون سا واقعہ ہے؟ کہا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب کسی کے یہاں پر بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو میرے یہاں پر بھی اولاد پیدا ہوئی، اس وقت میں وہاں پر موجود نہیں تھا، میں تجارت کے قافلہ لے کر روانہ ہوا تھا۔ جب واپسی آیا تو واپسی آ کر میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ ہمارے یہاں پر بیٹا پیدا ہوا تھا یا بیٹی پیدا ہوئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، تیرے حکم کے مطابق اسے زندہ دفن کر دیا گیا تھا، تو اس طرح زندگی چلتی رہی۔ کہا کہ میں تجارت کا قافلہ لے کر جاتا، پھر واپسی لے کر آتا، اس طرح 2 سال گزر چکے تھے، 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر پر اچانک آیا کہ میں نے دیکھا کہ میری زوجہ کسی بچی کے ساتھ کھیل رہی ہے، اور وہ بچی میری زوجہ کو ماں کہہ رہی ہے۔ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا کہ یہ بچی کون ہے جو تجھے ماں کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے جھوٹ بولا تھا، ہمارے یہاں پر بچی پیدا ہوئی تھی لیکن میں نے اسے زندہ دفن نہیں کیا تھا۔ ایک ماں کی ممتا کیسے اپنی بچی کو مار سکتی ہے؟ تو میں نے تجھ سے چھپا لیا اور تجھے جھوٹ کہہ دیا کہ میں نے اپنی بچی کو مار دیا تھا، حالانکہ یہ ہماری بچی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے۔ تو وہ شخص، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اسے مارنے کے لیے جب آگے دوڑا تو میری بیوی سامنے آ گئی، کہا کہ میں اس بچی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی۔ اور پھر آستہ آستہ مکہ کے اندر رہنے والوں میں یہ بات پھیل گئی کہ میرے یہاں پر بچی پیدا ہوئی ہے، تو کوئی مجھے منہ نہیں لگاتا تھا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی مجھے اپنے گھر پر نہیں بلاتا تھا۔ میں جہاں پر جاؤں تو سارے اٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے یہ منحوس کا گھر ہے، کہ جس گھر کے اندر بچی پیدا ہو جائے تو اس گھر کو منحوسیت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو کہا کہ سارے لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگ گئے تھے۔ تو میں نے ایک دن پلان بنایا، میں نے اس بچی سے محبت کا ناٹک کیا، اور ایسا محبت کا ناٹک کیا کہ وہ بچی میری گرویدہ ہو گئی۔ اس طرح میری زوجہ کو بھی یقین آ گیا کہ اب اس کا باپ بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن کہا کہ میرا پلان یہ تھا کہ میں اپنی بچی کو مار دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ پھر ایک رات ایسی آئی کہ میری زوجہ سو رہی تھی، میں نے اپنی بچی کو اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے گھر سے فوراً بھاگا اور اپنی بچی کو گود میں لے کر بھاگتا رہا کہ اتنے میں ایک پتھر آیا، میرا پاؤں اس پتھر پر لگا تو بچی میرے ہاتھ سے نیچے گری، میں بھی نیچے گر گیا۔ تو بچی اٹھی، روتے روتے وہ اپنا رونا بھول گئی، تو اس نے میرے جسم کے اوپر زخم دیکھے تو پھونک مارنے لگی۔ کہا کہ بابا آپ کو نقصان ہو گیا ہے، آپ کو چوٹ لگ گئی ہے، لیکن میرا ارادہ تو اسے مارنے کا تھا۔ کہا کہ اس طرح کرتے کرتے میں قبرستان پہنچ گیا، وہاں پہ کھڈا کھودنے لگا تو وہ بچی بھی میری مدد کرنے لگی۔
जिस तरह मैं मट्टी निकालता तो वो बच्ची भी अपने हाथ से मट्टी निकालती। जैसे ही घड़ा खुद गया तो मैंने उस बच्ची को वहां पर रखा, तो मट्टी डालता तो बच्ची दूसरी तरफ चली जाती और रोती हुई कहती कि बाबा मेरा गुनाह क्या है, मुझसे क्या मामला हुआ है, तू मुझे क्यों मारता है। कहा कि जब मैं दूसरी तरफ उसे मट्टी डालता तो वो दोबारा पलट कर पहली तरफ चली जाती। कहा कि या रसूल अल्लाह, इस तरह मैं मट्टी डालता तो वो बचती रहती। तो क्या किया कि मैंने पास में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, वो उठाया और उठाकर अपनी बच्ची के सर पर मार दिया और उसे मारकर दफना दिया। तो सहाबा इकराम ने जब ये वाकया सुना तो सारे सहाबा रोने लगे, यहां तक कि मेरे आका अलैहिस्सलाम भी रोने लगे। और रो रो कर मेरे आका क्या कहते हैं कि मेरे सहाबा, आज से पहले शैतान ने तुमसे जितने गुनाह करवाने थे करवा लिए, अब मोहम्मद मुस्तफा आ चुका है। अब अगर कोई अपनी बच्ची की पैदाइश के ऊपर खुशी इख्तियार करता है और उसे अच्छी तरबियत देता है तो वो मुझ मोहम्मद के साथ जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, वो मुझ मोहम्मद के साथ जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। अब मैं आपको उस वाक़े की तरफ लेकर जाता हूं कि अबू कैस के ऊपर पहाड़ के ऊपर शैतान चढ़ा था और उसने क्या कहा था कि अब हमारे सारे वार जाया कर दिए जाएंगे। क्यों जाया किए जाएंगे? कि मोहम्मद मुस्तफा आ गए हैं, कि वही आने के बाद बच्चियों को जिंदगी फराहम कर देंगे, औरतों को हकूक फराहम कर देंगे, जुल्म वाले के साथ खुद खड़े हो जाएंगे, जालिम की जो है हिमायत नहीं करेंगे, मजलूम के साथ खुद खड़े हो जाएंगे। तभी शैतान आपके आने से खुश नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम अंबिया की सुन्नत पर ही चल रहे हैं। कौन सी सुन्नत पर चल रहे हैं? कि हर नबी ने आने की खबर दी है, फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने कहा कि वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, लेकिन वो आ चुके हैं। आज आने के बाद हम भी यही खबर दे रहे हैं कि हमारे और आपके नबी आ चुके हैं, हमारे और आपके नबी आ चुके हैं, हमारे और आपके नबी आ चुके हैं। वो नबी आ चुके हैं जो चांद के 2 टुकड़े करते हैं, वो नबी आ चुके हैं जो सख्त दिल को नरम कर देते हैं, वो नबी आ चुके हैं जो दरख्त को अपने पास बुला लेते हैं, वो नबी आ चुके हैं कि जब अपनी माँ के पेट में होते हैं तो उनकी माँ के पेट से कस्तूरी और अंबर की खुशबू फैलती है। वो नबी आ चुके हैं कि जब वो अपनी माँ के पेट में होते हैं तो उनकी माँ किसी कंकरी के ऊपर कदम रखती है तो वो नरम हो जाती है। अल्लाह अकबर। वो नबी आ चुके हैं कि हलीमा सादिया कहती हैं कि मैंने उनको देखा तो अपना दिल दे बैठी। वो नबी आ चुके हैं कि जिनको हलीमा सादिया ने अपनी गोद के साथ लगाया, अपने सीने के साथ लगाया तो अल्लाह ने उनका सीना जारी कर दिया। वो नबी आ चुके हैं कि जिनको बरकत के लिए हलीमा सादिया काबा लेकर जाती हैं, लेकिन हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं एक अजीब मंजर देखती हूँ। आज से पहले भी मक्का आई थी, उसका तवाफ करती थी, लेकिन आज तक मैंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। कहा कि जैसे ही मैं हुजूर को अपनी गोद में उठाकर काबेतुल्लाह का चक्कर लगाती हूँ तो देखती हूँ कि काबे की हर दीवार मेरी तरफ झुक जाती है। ये वो नबी हैं कि जिनको हलीमा सादिया कहती हैं कि हजरे अस्वद का बोसा दिलवाने के लिए पास लेकर जाती हूँ कि हजरे अस्वद की बरकतें हमारे बच्चे को मिल जाए, तो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ ये वो नबी है कि हजरे अस्वद बाहर निकल के मेरे नबी के लबों को चूम कर वापसी लौट कर चला जाता है। ये वो नबी है जिनके चेहरे को चूम कर सादिया की प्यास खत्म हो जाती है। ये वो नबी है जिनके चेहरे को चूम कर हलीमा सादिया की भूख खत्म हो जाती है। ये वो नबी है कि बचपन के अंदर जिसका सीना चाक कर दिया गया और चाक करने के बाद उनके दिल को निकाला गया और उनके दिल को निकाल कर जमजम से धोया गया। मैं आपसे पूछता हूं कि हर नबी का मकाम अपना है, हर नबी का मकाम आला है, लेकिन कुर्बान जाए हमारे नबी का कदम जहां जहां लगा अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अफजल करार दे दिया, बरकत वाला करार दे दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मौजिज़े भी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़े भी हैं, आदम अलैहिस्सलाम के मौजिज़े भी हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम के मौजिज़े भी हैं। लेकिन आज मुझे बताओ किनका मौजिज़ा जिंदा है, किनका मौजिज़ा नजर आता है? अगर आप कहें कि इस्माइल अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा जमजम की सूरत में नजर आता है, ना उनका मौजिज़ा है, लेकिन उसके बाद मेरे और आपके नबी को आते जमजम से धोया गया और मेरे आका ने आते जमजम में अपना लुआब फेंका
दाबो दाब से जारी और सारी है। अगर मेरे आका का जिसमें अदर आबे ज़मज़म पर ना लगा होता तो हो सकता है कि ये मौजज़ा भी हमें नजर नहीं आता। तो ये वो नबी है कि बचपन के अंदर जिसके सीने को चाक किया गया, उसके दिल को निकाल कर धोया गया। ये वो नबी है कि जब बकरियों को चराने के लिए जाए तो बकरियां जो है खूब जी भर कर, अपना पेट भर कर वापसी लौट कर आ जाए। ये वो नबी है कि जब जवानी के आलम में आता है उसकी तिजारत की मिसाल नहीं मिलती, उसके किरदार का मिसाल नहीं मिलता, उसके अखलाक का मिसाल नहीं मिलता, उसका मदद करने का, कोई अगर मदद कर दे उसकी, वो अगर किसी की मदद कर दे तो ऐसी मिसाल हमें नहीं मिलती। हमारा नबी ऐसा नबी है। ये वो नबी है कि जवानी के आलम में आकर गो जिसका कलमा पड़ती है अल्लाह अकबर। ये वो नबी है कि जानवर जिसकी गवाही देते हैं। ये वो नबी है कि लोग कहें कि सूरज को वापसी पलटा कोई नहीं सकता तो मौला अली के लिए यही नबी हाथ के इशारे से सूरज को वापसी पलवाटा है। ये वो नबी है अल्लाह अकबर के बैठा बैठा जन्नत तकसीम कर देता है। ये वो नबी है कि कोई सहाबी आए और आकर कहे कि मेरी रोजी के अंदर बरकत नहीं है तो वो दुआ ऐसी देता है कि अल्लाह साल में 2 मरतबा उसके बाग में फल लगाता है। ये वो नबी है अल्लाह अकबर। किसी के यहां पर चला जाए, कोई गमगीन हो जाए तो जब पूछा जाए तुम गम में क्यों हो, तुम्हारा नबी तुम्हारे पास आया है, तुम्हें क्या गम है, तो वो कहता है कि मेरा बच्चा इंतकाल कर गया है। ये वो नबी है कि मरे हुए बच्चे पर हाथ फेर कर उसे जिंदा कर देता है। ये वो नबी है उम्मे माबद की बकरी पर हाथ फेरे तो उसे भी शिफायात दे देता है। ये वो नबी है अल्लाह अकबर जो मेराज पर जाता है, जो पहले आसमान पर जाता है, दूसरे आसमान पर जाता है, तीसरे आसमान पर जाता है। ना मैं यहां पर यह कहूंगा कि आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया अल्लाह को देखा है, कहा नहीं देखा, सिर्फ सुना है। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया अल्लाह को देखा है, कहा नहीं देखा, सिर्फ सुना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया अल्लाह को देखा है, कहा नहीं देखा, सिर्फ सुना है। तमाम अंबिया इकराम से जब पूछा गया कि अल्लाह को देखा है, सबने कहा नहीं देखा, सिर्फ सुना है। जब आपके मेरे और नबी की बात आई तो लोगों ने पूछा जिस अल्लाह की तरफ बुला रहे हो उस अल्लाह को देखा है, तो कहा कि देखा है। कहां देखा है? कहा कि मेराज की रात में सिदरतुल मुंतहा से आगे ला मकाम पर मैंने अपने रब का दीदार किया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे रब का दीदार जो नबी करे उसे आपके और मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। जो कलमा पढ़ा दे, जानवरों को कलमा पढ़ा दे तो उसे आपका और मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। और मैं यहां पर कहूंगा कि वो सो जाए तो मेराज मनामी होता है, वो जागे तो खुदा से हम कलामी होता है। वो ऐसा नबी है कि अगर वो इरादा कर ले तो अल्लाह अपना दीन तब्दील कर देता है। ये कोई मामूली बात कि वो इरादा करे तो अल्लाह दीन तब्दील कर दे। कैसा दीन तब्दील कर दे कि पहले हम इस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, मस्जिद अक्सा का रुख इस तरफ है कि हम इस तरफ करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब वो इरादा करता है अल्लाह अकबर तो अल्लाह पैगाम भेजता है कि महबूब जिस तरफ तेरी मर्जी हो तू उसी तरफ अपना मुंह कर ले, मैं उसी को आज से किबला बना दूंगा। ये वो नबी है जो सबसे मुनफरिद नजर आता है। तभी तो आपके मेरे इश्को इमाम ने कहा सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद के तफसीर करते हुए कहा कि कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। ये ऐसा नबी है कि जिसकी बात करो तो अल्लाह जन्नत अता फरमाता है, जिसकी महफिल सजाओ तो अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। हर नबी का नाम अजमत वाला है। आदम का नाम रखो तो ये गवाही नहीं आई कि तुम्हें जन्नत के अंदर भेजा जाएगा। ईसा का नाम रखो तो ये गवाही नहीं आई कि तुम्हें जन्नत के अंदर भेजा जाएगा। लेकिन कुर्बान जाए आपका और मेरा नबी कैसा नबी है कि अगर कोई अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखता है, कोई अगर अपने बच्चे का नाम मोहम्मद और अहमद रखता है तो मेरे और आपके नबी ने कहा कि अल्लाह उसके बाप को भी जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा और उसके बेटे को भी जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। ये कैसा नबी है कि जिसका नाम रखने से जन्नत मिल रही है। तो आप बताएं उसका जिक्र करेंगे तो क्या कुछ नहीं मिलेगा, उसका जिक्र करने से क्या कुछ नहीं मिलेगा। उसका जिक्र तो ऐसा है कि सख्त दिलों को भी नरम कर देता है। उसका जिक्र ऐसा है कि मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। उसका जिक्र ऐसा है, मैंने यहाँ पर जो मुर्दे की मिसाल दी वो मुर्दा दिल है
کہ جس کا ذکر جو ہے مردہ دل کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ تبھی تو امام احمد رضا خان نے کہا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس نبی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں اور میلاد کی محفل سجا کر ہم بیٹھتے ہیں۔ یہ ہمارا کوئی نبی معمولی نبی نہیں ہے، یہ سب سے اعلیٰ نبی ہے۔ ابھی تو میں نے دنیا کی خالی باتیں کی ہیں، آخرت کا مقام تو میرے نبی کا بالکل جدا گانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کسی کی مدد وہاں پر نہیں آئے گی، وہاں پر آپ کے اور میرے نبی کی مدد کام آئے گی۔ تبھی تو اہل سنت و جماعت کے علماء کہتے ہیں، اور احادیث کی روشنی سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام بھی محفل سجایا کرتے تھے اور میلاد منایا کرتے تھے۔ نسائی کی حدیث مبارکہ اٹھائیں، نسائی کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے بیچ میں آئے اور آ کر پوچھتے ہیں کہ میرے صحابہ تم کس کی باتیں کر رہے ہو، کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم آپ کی ولادت کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے آنے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کے اوصاف کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کے اخلاق کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کے معجزات کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کی باتیں ہم اپنے درمیان میں بیان کر رہے ہیں۔ آج محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے نا کہ حضور کی باتیں کی جاتی ہیں، حضور کا تذکرہ کیا جاتا ہے، حضور کے معجزات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی یہی کر رہے تھے۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے کہا کہ میرے صحابہ تم کیا ہی اچھا عمل کر رہے ہو، کیا ہی اچھا کام کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ کیا اس سے بھی بڑی کوئی دلیل مل سکتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کا سبق احادیث مبارکہ سے دکھاؤ، تو لوگوں وہ احادیث مبارکہ ویسی پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا نا، بعض شیطان کے چیلے ایسے تھے جو ان کے آنے پر خوش نہیں ہوئے تھے۔ آپ تھوڑا سا عقل سے فیصلہ تو کریں، ابو بکر صدیق کانفرنس کر رہے ہیں، ان کے نام پر جلوس نکال رہے ہیں، لیکن جب آقا کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جلوس نکالنا بدعت ہے۔ عمر فاروق کانفرنس کر رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، پوسٹر لگا رہے ہیں، لیکن جلوس بھی نکال رہے ہیں، اور باقاعدہ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ عام تعطیل کا سرکاری طور پر اعلان کیا جائے، تو وہاں پر انہیں نظر نہیں آتا کہ جلوس نکالنا کہاں سے ثابت ہے، لیکن وہاں پر لکھا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کے اور میرے نبی کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ دین کے اندر اضافہ ہے۔ عثمان غنی کی کانفرنس کر رہے ہیں، جلوس نکالنے کے لیے اجازتیں بھی مانگ رہے ہیں، لیکن جب حضور کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دین کے اندر اضافہ ہے، حالانکہ یہ اضافہ نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ جس کے دل کو چنتا ہے اسی کو یہ محبت عطا فرماتا ہے۔ اور قربان جائیں وہ لوگ جو جلوس کے اندر شرکت فرماتے ہیں، جو آقا علیہ السلام کی میلاد میں آتے ہیں، ان پر قربان جائیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو اپنے محبوب کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنی قسمت پر ناز کریں، اور اپنی قسمت پر کس طرح ناز کریں کہ وہ رب کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کریں کہ مولا نے ہمیں اس کیٹیگری میں رکھا ہے، اس لائن میں رکھا ہے کہ جس لائن میں تیرے محبوب کی محبت کو تو نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کے یہاں سے بھی جلوس نکلتا ہے، ہر سال نکلتا ہے، لیکن اس سال میں نے دیکھا کہ لوگوں کا جذبہ کم ہو چکا ہے، بعض محفلوں کے اندر بھی نہیں آتے، شاید مصروفیات زیادہ ہو گئی ہوں گی۔ لیکن یاد رکھو، شاہ حق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، کہا کہ لوگوں جس گھر میں محفل ہو یا جس جگہ پر محفل ہو، اللہ 1 سال تک اس جگہ پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جو اس محفل میں شرکت کرے گا تو کیا اللہ اس پر رحمت نازل نہیں فرمائے گا؟ زمین پر محفل پر بات یہاں پر کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا زمین اس رحمت کی، یا زمین جو ہے اس کی کیا طلبگار ہے؟ اصل تو بندے طلبگار ہے نا، کہ جو اس محفل کے اوپر آئے ہیں، جو اندر آئے ہیں، اللہ ان بندوں پر 1 سال رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ تو آپ بھی جلوس کے اندر آئیں، آپ بھی اپنے حضور کی محبت کے لیے نکلے، فرقہ واریت کو چھوڑ دیں، ہر فرقے کو چھوڑ دیں، بس خالی ذہن میں یہ رکھیں کہ آج میرے حضور آئے ہیں تو ان کے آنے کی خوشی میں جو ہے میں اپنے چند قدم جو ہے لوگوں کے بیچ میں چلوں گا، تاکہ کافر کو بھی پتا چلے کہ یہ کیوں باہر نکلے ہیں، کہ ان کا محمد آیا ہے، یہ کیوں باہر نکلے ہیں، ان کا نبی آیا ہے۔ عیسائیوں کو بھی پتا چل جائے، ہر کسی کو پتا
पता चले कि आज ये अपने घरों से बाहर क्यों निकले हैं। इसलिए बाहर निकले हैं कि इनका आखिरी नबी आया है, वो नबी आया है जिसके अखलाक की मिसाल नहीं मिलती है, जिसके किरदार की मिसाल नहीं मिलती है। तो हमारे यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल को सुबह 9 बजे, हाँ, यहाँ से इंशाअल्लाह 8:30 बजे जुलूस जो है, सुबह 8:30 बजे जुलूस यहाँ से रवाना होगा और यहाँ से रवाना होने के बाद थाने वाली मस्जिद के अंदर जमा होगा और जमा होने के बाद वहाँ से 9 बजे जो है वो जुलूस जो है रवाना होगा और फिर इलाकों से होते हुए और उन इलाकों के होते हुए सारों इलाकों से, यानी जो आसपास के इलाके हैं, जो जुलूस का रास्ता है, उन रास्तों से होते हुए जो है आखिर में जो है, कौन सी जगह है सर जहाँ पे बोर्ड चौकी, जहां पे हर साल मिलाद होता है, बोर्ड चौकी गालिबन, वहां पर जो है जमा होंगे, वहां पे उलमा के बयानात होंगे। आप उन बयानात में लाजमी शिरकत फरमाएं और अपना हिस्सा मिलाएं। याद रखिएगा, आज का निकलना, ये बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, आज का निकलना आपकी नस्लों को जो है कल के निकलने के लिए तैयार करेगा, क्योंकि आज अगर आप निकलेंगे तो कल आपकी नस्लें भी जो है निकलेगी। याद रखिएगा, मुझे अच्छी तरह याद है कि वालिद साहब हर साल जो है कुछ ना कुछ पकाया करते थे। एक साल नहीं पकाया तो मैंने ही सवाल किया कि अब्बू जान इस बार क्यों नहीं बनाया। कहा कि बेटा आज 12 रबीउल अव्वल है ही नहीं, कल है वो 12 रबीउल अव्वल, हालांकि मैं छोटा था। तो आज का आपका निकलना, कोई काम करना कल की नस्ल को तैयार करता है। तो आज का आपके जुलूस के अंदर निकलना, लेकिन बात यह है कि हमें शर्म आती है जुलूस पर निकलते हुए। बात सारी यहाँ पर आके खत्म होती है कि कोई बोलेगा देखो यार चौधरी साहब वो बच्चों के साथ जुलूस में जा रहे हैं, यही होता है ना। तो फिर अगर आपको शर्म आती है तो फिर हमारे नबी को भी तो शर्म आनी चाहिए थी ना, कि बच्चों के साथ भी हमारे नबी खेले, बूढ़ों के साथ भी हमारे नबी चले, जवानों के साथ भी हमारे नबी चले, तो हमारे नबी को भी शर्म आनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, यही फर्क मिटाने के लिए तो जुलूस निकाला जाता है कि अगर कोई अमीर इंसान है तो वो गरीब के साथ खड़ा हुआ है, कि वो अमीर भी आने की खुशी मना रहा है, वो गरीब भी हुजूर के आने की खुशी मना रहा है। तो आप सब हजरात जुलूस में शिरकत फरमाएंगे, पक्की बात है शिरकत फरमाएंगे। ये सारे चेहरे मेरी नजरों के सामने हैं कि मैं इनको देखना चाहूंगा कि वो जुलूस के अंदर आए, और मेरी वजह से नहीं आएगा, खुदा की कसम अगर कोई मेरी वजह से आएगा तो वो अपने घर में सो जाए, क्योंकि उसका आना भी गुनाह कहलाएगा। आपने आना है तो किसकी वजह से आना है? आमिना के लाल की वजह से आना है, उस नबी की वजह से आना है कि जिस नबी ने आने के बाद आपको इज्जत फराहम की है, आपको उरूज फराहम किया है, आपको आपके रब की बारगाह में मकबूल बनाया है, आपको जो है अपने रब से, उसके रब से जो अजतमाई आजाब आता था उससे छुड़वाया है। उस नबी की खातिर निकलिएगा तो इंशाअल्लाह बुध वाले दिन इंशाअल्लाह हमारे यहाँ से जो है वो जुलूस निकलेगा। कोई यहाँ पर शामिल ना हो सके तो थाने वाली मस्जिद में 9 बजे तक आ जाए, वहां पर जो है वहां से जो है जुलूस का इंशाअल्लाह आगाज किया जाएगा। दूसरा ऐलान, इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद में अजहर भाई की तरफ से 11 रबीउल अव्वल की महफिल होगी रात को। सुबह दिन जो है 12 का होगा, सुबह दिन जो है 12 का होगा, बड़ी रात 11वीं भी हो गई वो कि 12 का दिन भी सुबह होगा। तो उस रात में इस मस्जिद के अंदर भी महफिल मिलाद है, आप सब हजरात जरूर शिरकत फरमाएं। और फिर सुबह फजर की नमाज के बाद भी महफिल मिलाद है हमारी मस्जिद के अंदर हाजी अमजद साहब की तरफ से। तो लाजमी जो है इन महफिलों के अंदर आप लोग शिरकत फरमाएं कि ये महफिलें जो है इंसान के दिल को रोशन करती हैं और मुर्दा दिलों को जिंदा करती हैं। बस इस बयान के इख्तिताम में सिर्फ एक मरतबा अपने आका के आने की खुशी में चंद नारे लगाते हैं। आप सब बोलिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैंने जिनसे खिताब किया है कि वो नबी के चाहने वाले हैं, वो नबी के गुलाम हैं। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। जरा झूम कर बोलो, जरा ऊंचा बोलो, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।